ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಗುರು ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಗುರುಜಿ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ. ಹೆಲೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿನ್ನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಸನ್. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ನಾನೀಗ ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಓಕೆನಾ? Rajiv and his father Madhav were very happy that day. Rajiv was especially thrilled because his father would take him out on a visit to the lighthouse. They started out in the evening by 5 p.m. and reached the shore by 6 p.m. Madhav pointed out to the lighthouse in the distance. It was a tall, strong building in the shape of a tower with powerful lights at the top. Rajiv asked his father, "Papa, what is the use of the lighthouses?" Madhav said, "They helped the sailors to know where the land is and what place they are near. Sometimes they are on the seashore and sometimes in the sea. They are in places which are dangerous to ships and they help to warn and guide the sailors." Rajiv was curious. He said, "But how do they work?" Madhav replied, "Modern lighthouses use powerful electric lights. Powerful electric lights." Rajiv asked, "But what about those days when there was no electricity?" Madhav laughed. "You are a clever boy, my son. In olden days, wood fires would be lit in high places on the shore. Later, a large number of candles were used with glass around them to keep out the wind. You know, Rajiv, in those days, before lighthouses were built, sailors who got lost in the sea had no way to getting back to land. They also had danger of dashing against high rocks in the darkness in the sea or being unable to see which was a safe place to land. These lighthouses guided them to safety." Rajiv asked, "Papa, when was the first lighthouse built?" "I don't know, my son," Madhav replied, "but I believe that in the olden days many fishermen were lost in the sea and were unable to return home. The people of the land were worried
and yet helpless to guide them. Then a group of clever young men hit upon this idea. They collected a few huge logs and lots of dry branches and set fire on to them. They were laughed at by elders, but they continued to keep the fire burning. In the early hours of next morning, the fishermen sailed home. They said that they had been guided from the land and saved only because of the light of this fire, which they had seen from a distance. Rajiv exclaimed, "How clever of the humans!" Madhav said, "Yes, now shall we go home after you have your favorite ice cream?" Rajiv said, "Oh, yes, Papa. Thank you." ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿದ್ವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಆಲಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣವೇ? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ 4 ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಟ್ರಿಪ್, TRIP. ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಅ ಟ್ರಿಪ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಚ್ ವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್. ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೇವೆ ಹೋಗಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತೇವೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಜರ್ನಿ ಅಂತಿದೆ, JOURNEY. ಜರ್ನಿ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಓವರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೂರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದನ್ನು, ಹೋಗೋದನ್ನು ಜರ್ನಿ ಅಂತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರಾವೆಲ್. ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ, ಸಾರಿಗೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, voyage. Voyage is a long journey by sea or air. voyage ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ voyage ಅಂತೇವೆ. ಈಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ voyage ಅಂತೇವೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ voyage ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಈಗ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವಾ? Rajiv and his father Madhav were very happy that day. ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ. ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಮಾಧವ್
ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜೀವ್ ಅನ್ನೋ ಮಗ ಮಾಧವ್ ತಂದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ. ಮಗನ ಹೆಸರೇನು? ರಾಜೀವ್. ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮಾಧವ್. Rajiv was especially thrilled because his father would take him out on a visit to the lighthouse. ಈ ರಾಜೀವ್ ಅದರಲ್ಲ, ಈತ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಡ್, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ, ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತವಾಗಿದ್ದಂತೆ, ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್, ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್, ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ವಿಸಿಟ್ ಟು ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರಾಜೀವ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ, ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದಂತೆ, ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಂತೆ. ಓಕೆನಾ? ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ 5 PM. ಸಾಯಂಕಾಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಹೊರಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಶೋರ್ ಬೈ 6 PM. 6 ಗಂಟೆಯಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಶೋರ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಹೌಸನ್ನು ರೀಚ್ ಆದರು. ಮಾಧವ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್, ಕೈ ಮಾಡಿ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು, ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೂರದಿಂದ ತೋರಿಸಿದ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಟಾಲ್, ಅದು ಎತ್ತರವಾದವು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಟವರ್. ಟವರ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟವರ್, ಆ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ವಿತ್ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಟ್ ದಿ ಟಾಪ್. ಎತ್ತರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜೀವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ರಾಜೀವ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪಾಪಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್? ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗ. ಏನು ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಮಾಧವ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಿಯರ್. ಸೇಲರ್, ನೀವು ಹೊಸ ಪದಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಸೇಲರ್ ಅಂದರೆ ನಾವಿಕರು. ನಾವಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಸೇಲರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಸೇಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತಂತೆ ಆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಶೀ ಶೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀ. ನಾವಿಕರು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಯೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋರು ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಶಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ವಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್. ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಹಡಗು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಡೇಂಜರ್ ಐತೋ ಏನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಯಾರಿಗೆ? ಸೇಲರ್ಸ್ಗೆ, ನಾವಿಕರಿಗೆ, ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜೀವ್ನಿಗೆ. ಆವಾಗ ರಾಜೀವ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ನೋಡಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸ್ಯಾಡ್, ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಹೌ ಡು ದೇ ವರ್ಕ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಎಸ್, ಮಾಧವ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಯೂಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು
ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ ಸೇಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ರಾಜೀವ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ರಾಜೀವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ರಾಜೀವ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮಾಧವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಮಾಧವ್ ಲಾಫ್ಡ್. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮಾಧವ್ ನಗ್ತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಎ ಕ್ಲೇವರ್ ಬಾಯ್, ನೀನು ತುಂಬ ಜಾಣ ಹುಡುಗ. ಕ್ಲೇವರ್ ಬಾಯ್ ಮೈ ಸನ್. ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಓಲ್ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ. ವುಡ್ ಫೈರ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲಿಟ್ ಇನ್ ಹೈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆನ್ ದ ಶೋರ್. ಆ ಸಮುದ್ರ ದಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಹೈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಫೈರನ್ನು ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲ್ಯಾಟರ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ were used with glass around them to keep out the wind. ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಣಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರಂತೆ. ಮೇಣಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಡೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಣಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಗಾಳಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಜೀವ್, ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ, ರಾಜೀವ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ವರ್ ಬುಲ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೇಲರ್ಸ್ ಹೂ ಗಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೀ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ವೇ ಟು ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಇರದೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸೇಲರ್ಸ್ಗಳು, ನಾವಿಕರು ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕತ್ತಲಾದಾಗ ಪಾಪ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯದಂಗಾಗಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಂಡೆಗೆ ಬರದೇ ಹೋದರು, ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ the danger of dashing against high rocks in the darkness in the sea, or being unable to see which was a safe place to land. ಅವರು ಕತ್ತಲಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಹೈ ರಾಕ್ಸ್, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ದು ಅವರಿರುವಂಥ ಹಡಗು ಡಿಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋದಂಥವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ಆ ಕತ್ತಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ತಿಳಿಯಲಾಗದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅವರಿಗೆ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾಗ ಸೇಫ್ ಇದೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಕಾಣದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಸೇಫ್ಟಿ. ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಂಡೆಗೆ ಬರಲು ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಗೈಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅವರು ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಗೋದಕ್ಕೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಸಿಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ರಾಜೀವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಆ ಮಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ತಂದೆಯನ್ನು, ಪಾಪ ವೆನ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೈ ಸನ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗನೇ. ಮಾಧವ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ತನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಮೆನಿ ಫಿಷರ್ಮೆನ್ ವೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೀ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಷರ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನುಗಾರರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ವೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಟು ವರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್, ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ದ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ ವರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಟು ಗೈಡ್ ದೆಮ್. ಅವರನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಂಥ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತುಂಬ ವರಿ ಅಂದರೆ ಚಿಂತೆಗೀಡಾದರು. ಮನೆಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ಚಿಂತಿತರಾದರು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಮನೆಗಿರೋರಿಗೆ, ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೋದಂಥ ನಾವಿಕರು ಅಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ದ್ಯಾನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಯಂಗ್ ಮೆನ್, ಆವಾಗ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಯಂಗ್ ಮೆನ್, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಯುವಕರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಹುಡುಕಿದ್ರು. ಹಿಟ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಐಡಿಯಾನ ಹುಡುಕಿದ್ರು. ಏನದು ಐಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಗ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫೈರ್ ಟು ದೆಮ್. ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗಿಡದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು, ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು, ಗಿಡದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿತೇವಲ್ರಿ, ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವರ್ ಲಾಫ್ಡ್ ಆಟ್ ಬೈ ಎಲ್ಡರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ರಂತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಫೈರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಆದರೆ ಅವ್ರು ನಕ್ಕ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ದಾರಿ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉರಿಸ್ತಾನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದ ಫಿಷರ್ಮೆನ್ ಸೇಲ್ಡ್ ಹೋಮ್, ರಾತ್ರಿ ಹೋದಂತಹ ಫಿಷರ್ಮೆನ್ಗಳು, ಮೀನುಗಾರರು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಫಿಷರ್ಮೆನ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೇ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೈರ್. ಈ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಈ ಬೆಂಕಿಯಿಂದನೇ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ದೂರದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಈ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಬೆಂಕಿ ಇರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಡಗನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು ಈ ನೀವು ಹಚ್ಚಿದಂತಹ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ದ್ಯಾನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂತೆ. ಆವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಐಡಿಯಾದಿಂದ ನಕ್ಕರು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ, ಆದರೂ ಅವ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ರಾಜೀವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೈಮ್ಡ್, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ರಾಜುನ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಹೌ ಕ್ಲೆವರ್ ಆಫ್ ದ ವುಮೆನ್ಸ್, ಅಪ್ಪೋ ಅವಾಗಿನ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಶಾಣ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಅಂಥೇಳಿ, ಕ್ಲೆವರ್ ಜಾನ್ರ ಎಷ್ಟು ಜಾನ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜೀವ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ದೆನ್ ಮಾಧವ್ ಸೆಡ್, ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಹೌದು, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಜಾನ್ರಿದ್ರು.
ನಾವ್ ಈಗ ಶಾಲ್ ವಿ ಗೋ ಹೋಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜೀವ್ನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ ವಾಪಸ್ಸು, ನಿನ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ ಅಂತ ಅವಾಗ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಎಸ್ ಪಾಪಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ತಂದೆ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮನೆಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸು ಆ ಸೇಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಫಿಷರ್ಮೆನ್ಗಳಿಗೆ, ನಾವಿಕರಿಗಾತು ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರರಿಗಾತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಓಕೆನಾ. ನಾವ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಈ ಅಷ್ಟೂ ಪಾಠದಿಂದ ನೀವು ಓದಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್ಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೀರಿ, ಪ್ಲೂರಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರೀರಿ, ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ, ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ.